আসসালামু আলাইকুম। এক্সারসাইজ 6.2 জেএসসি ব্যাচ 2020 ইংলিশ ভার্সন। তোমাদের 17, 18 এবং 19 নাম্বার তিনটা ম্যাথস ওয়ার্ক প্রবলেমের মধ্যে তিনটা ম্যাথস বাকি ছিল। আমি সেই তিনটা ম্যাথকে সলভ করিয়ে দিচ্ছি। ওকে, সো 17 নাম্বার ম্যাথস দেখো কি বলা হয়েছে। 6.2 এর 17, 18, 19 জেএসসি ব্যাচ 2020 ইংলিশ ভার্সন। 17 number maths, the length of a rectangle is 25 meter more than the breadth. If the perimeter of the rectangle is 150 meter, find the length and breadth of the rectangle. Okay, fine. We have to find out the length and breadth. এবং বলা হয়েছে যে if the perimeter of the rectangle is 150 meter, আমরা কিন্তু জানি যে length and breadth যদি আমার জানা থাকে, if we know the length and breadth of a rectangle, then we can find out the perimeter of that rectangle. And conditionটা কি বলা হয়েছে দেখো, if the length of a rectangle is 25 meter more than the breadth, breadth থেকে লেন্থ হবে 25 মিটার কি বেশি। সো এখানে কি করতে হবে, আমাকে ব্রেথটা ধরে নিতে হবে। ব্রেথ যদি আমার জানা থাকে তাহলে আমরা তার সাথে 25 অ্যাড করলে আমরা লেন্থটা কিন্তু পেয়ে যাচ্ছি। সো হোয়াট শুড ইউ রাইট? ওকে, লেটস স্টার্ট। 17 number, let breadth of the rectangle is x meter. Length of the rectangle is, so breadth will be, length is 25 meter more, so more means plus, x plus 25 meter. According to the question, sorry, spelling mistake. According to the question, here the perimeter of the rectangle is 150 meter. Please say if the perimeter of the rectangle is 150 meter and length and breadth যদি আমাদের জানা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা পেরিমিটার ক্যালকুলেট করতে পারি। ওকে ফাইন, তো পেরিমিটারের ফর্মুলা কি? 2 into length plus breadth. ওকে ফাইন, 2 into length, length means x plus 25, this is length plus breadth, breadth is also x, equal to the perimeter will be 150 meter, so 150. From here we can calculate the value of x. If we calculate the value of x, then it will be the breadth of the rectangle, and if we find out the length of if we find out the breadth of the rectangle, then very easily we can calculate the length of the rectangle. আর এখানে x এর সাথে x প্লাস করে x plus x equal to 2x plus 25, আর এই 2টাকে যদি আমরা রাইট হ্যান্ড সাইডে পাঠাই তাহলে এটা ডিভাইড হয়ে যাবে, সেটা হবে তোমার 150 divided by 2, আর 2x plus 25 equal to 75, আর 2x equal to 75 minus 25, therefore 2x equal to 50, or x equal to 50 divided by 2, therefore x equal to 25. So you can say that the breadth of the rectangle is 25 meter. Breadth of the rectangle is 25 meter, and length of the rectangle is x plus 25, and value of the x is 25, so it will be 25 plus 25 meter equal to 50 meter. Okay, and we have calculated the length and breadth of the rectangle. Okay, this was the maths number 17. Now we'll solve the problem 18. So আমি 17 নাম্বার ম্যাথটা মুছে দিচ্ছি, এরপর আমরা 18 নাম্বারটা স্টার্ট করছি ইনশাআল্লাহ।
Okay, fine. 18 number. A boy bought 50 notebooks and 10 pencils. আমার কথা হচ্ছে যে কোনো প্রবলেমটা সলভ করার আগে আমাকে কোশ্চেনটাকে খুব ভালো করে পড়তে হবে। কোশ্চেন যদি আমি খুব ভালোভাবে পড়তে পারি, কোশ্চেনটা যদি আমি বুঝতে পারি যে কি কি ইনফরমেশন কোশ্চেনের মধ্যে দেওয়া আছে এবং আমাদেরকে কোনটা ফাইন্ড আউট করতে হবে, আমাদের রেজাল্ট আসলে কি ক্যালকুলেট করতে হবে, দেন আমাদের জন্য ম্যাথসটা অনেক বেশি ইজি হয়ে যাবে। ওকে, আমরা প্রথমে দেখে নিই কোন কোন ইনফরমেশন দেওয়া আছে আমাদের 80 নাম্বার ম্যাথসে। A boy bought 15 notebooks and 10 pencils at টাকা 300. A boy bought 15 notebooks and 10 pencils. 15 notebooks and 10 pencils at টাকা 300. But here এখানে আমাদের নোটবুক বা পেন্সিলের কোনো প্রাইসের কথা বলা হয়নি। Again, another boy bought same type of 10 notebooks and 15 pencils at টাকা 250. অন্য একটা ছেলে কি করেছে সেম টাইপ অফ দ্য নোটবুকস। এখানে আমরা দুটো ইনফরমেশন পেলাম। ফার্স্ট ইনফরমেশন হচ্ছে যে a boy bought 15 notebooks and 10 pencils, 15 notebooks and 10 pencils. And second boy যেটা কিনেছে সেটা হলো তোমার 10 notebooks and 15 pencils, but the price of the notebooks and pencils are same. Okay, price of the notebooks and pencils are same. এখানে শুধুমাত্র নোটবুক এবং পেন্সিলের নাম্বারটা ডিফারেন্স, বাট প্রাইসটা কিন্তু সেম। এরপর কি বলা হয়েছে দেখো, find the price of each notebook and each pencil. So we have to find out the price of each notebook and each pencil. I mean one notebook and one pencil. So how can we solve the problem? আমরা নোটবুক এবং পেন্সিলের প্রাইসটা আমরা ধরে নেব, দেন আমাদের খুব সুন্দরভাবে ইকুয়েশনের মাধ্যমে এই ম্যাথসটা আমরা সলভ করতে পারবো। দেখো একটু খেয়াল করলে তোমরা দেখতে পাবে যে ম্যাথটা আসলে কত বেশি ইজি। 80 নাম্বার লেট প্রাইস অফ আ notebook is টাকা x, price of a pencil is টাকা y. Not according to the question, sorry. আমরা একটু শর্টে লিখব। In first case, or in first condition, ফার্স্ট কন্ডিশনে কি বলা হয়েছে দেখো, এখানে a boy bought 15 notebooks and 10 pencils at 300. তাহলে 15 notebooks, if the price of one notebook is x টাকা, then the price of 15 notebooks is 15x টাকা. So in first condition it will be 15x plus 10 pencils, I mean 10y equal to 300. In second condition, ten notebooks and 15 pencils. 10 notebooks means price will be 10x plus 15 pencils, I mean 15y, and the total price here is 250. Okay. Now the requirement is to find out the value of x and y. Value of x will be price of one notebook, value of y will be the price of one pencil. So how can we find out the value of x and y? আমরা কিভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি? Elimination or substitution. So this one will be our first equation and this one is our second equation. So first and second equation use করে আমাদের কি করতে হবে, x and y এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করতে হবে। আমরা এখানে আগে যদি x এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করি তাহলে কি করা যায় দেখো, x এর ভ্যালু যদি ক্যালকুলেট করতে হয় y কে তাহলে ভ্যানিশ করতে হবে। আমি এলিমিনেশন প্রসেসের কথা বলছি, এটাই মূলত একটু বেশি ইজি এবং শর্টে করা যায়। তাহলে এলিমিনেশন যদি আমরা y কে করতে চাই 10y and 15y, আমরা জানি 10 and 15, তো 10 and 15 এর সহজ একটা উপায়, আমরা 10 কে তাহলে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, 15 কে আমরা কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করব, যে দুইটা 30 হয়ে যাবে বা সেম নাম্বার হয়ে যাবে। 10 and 15 এর এলসিএম কিন্তু আমাদের 30, 10 এবং 15 এর এলসিএম কত 30, তাহলে 10 কে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 30 হবে 3 দিয়ে, 15 কে কত দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 30 হবে 2 দিয়ে। সো আমরা কি করতে পারি দেখো, ইকুয়েশন 1
মাল্টিপ্লাই 3 মাইনাস ইকুয়েশন 2 মাল্টিপ্লাই 2। ওকে, তাহলে ইকুয়েশন 3 ইকুয়েশন 1 কে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি। ইকুয়েশন 1 হচ্ছে 15x 10y, তো 15x কে 3 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে 3 15 যা 45x 10y মাল্টিপ্লাই 3 ইকুয়াল টু 3 10 যা 30y। ওকে, and 300 multiply 3 it will be 3 ja 900। equation 2 के 2 দিয়ে multiply करो 10 2 जा 20x plus 15 2 जा 30y equal to 252 जा 500। subtraction, তাহলে সাইন চেঞ্জ করতে হবে আমাকে অবশ্যই। আর এই 30y কে মাইনাস আর 30y কে প্লাস, 30y ভ্যানিশ হয়ে যাবে। দেখো 45x থেকে যদি 20x আমরা বাদ দেই, subtract করি, then it will be 25x equal to 900 থেকে 500 যদি subtract করি, then it will be 400। okay, আর x equal to 400 by 25, therefore x equal to কত হবে 425 যা 100, 525 যা 125, সরি 25 1 যা 25 1 যা 25, 25 থেকে 40 কে ডিভাইড করো, 45 টু যত 50, তাহলে 1 হবে 40 থেকে 25 বাদ দিলে 15 6 হবে 6। ওকে, আই মিন x equal to 16। দেখো 16 25 মাল্টিপ্লাই করলে কিন্তু আমাদের 400 আসে। ওকে, তো x equal to 16, আমরা যদি x এর ভ্যালু পাই, x হচ্ছে আমাদের প্রাইস অফ ওয়ান নোটবুক। সো প্রাইস অফ ওয়ান নোটবুক যদি আমাদের x হয়, তাহলে আমাদের প্রাইস অফ ওয়ান পেন্সিল ক্যালকুলেট করা ভেরি ইজি। তাহলে কি হবে দেখো, এই x এর ভ্যালু আমরা 1 অথবা 2 নং ইকুয়েশন দুটোতে আমরা বসিয়ে দিতে পারি। কি হবে তাহলে, putting the value of x in equation 1 or 2 your wish, putting the value of x in equation 1 2, আসলে বেশি ইজি হলে ডিসাইড করাটা টাফ হয়ে যায়। 1 নং ইকুয়েশন দিই আমরা, in equation 1 we get, so equation 1 এ বলা হচ্ছে 15x plus 10y, 15x I mean 15 multiply x মানে হচ্ছে 16 equal to, oh sorry, plus 10y, sorry 250 I mean 300, ভুল হচ্ছে কেন, 1 নং ইকুয়েশন তো, তাই না? ওকে, 15 মাল্টিপ্লাই 16, 15 আর 16 মাল্টিপ্লাই করলে কত হয় দেখো তো, 15 multiply 16 240। okay, now 10y equal to 300 minus 240 or 10y equal to 60, and the value of y equal to 60 divided by 10, আমি এখানে লিখে নিচ্ছি, or y equal to 60 by 10, therefore y equal to 6। okay, so the price of a notebook is টাকা। আমরা এখানে চাইলে অ্যানসারটা লিখে দিতে পারি। আমরা কিভাবে লিখবো, প্রাইস অফ আ নোটবুক ইজ টাকা 60 and প্রাইস অফ আ পেন্সিল ইজ টাকা 6। আচ্ছা আমি লিখে দিচ্ছি এখানে, আমি জানি না এইটুকু পর্যন্ত দেখা যাবে কিনা। আচ্ছা যাই হোক, the price of a notebook
is টাকা 60 and the price of a pencil is টাকা 6. দেখো আমি জানি এত নিচে দেখা যাবে না, এই পর্যন্ত মনে হয় শো করছে স্ক্রিনে। তবে একটা কথা সেটা হচ্ছে যে আমাদের এখানে y এর ভ্যালু হচ্ছে 6, x এর ভ্যালু হচ্ছে 16। জাস্ট লাস্টে তোমাকে লিখে দিতে হবে x = 16 যদি হয় তার মানে প্রাইস অফ আ নোটবুক ইজ টাকা 16। জাস্ট আমরা দুটো সেন্টেন্স লিখব, দ্য প্রাইস অফ আ নোটবুক ইজ টাকা 16 and the price of a pencil is টাকা 6। ওকে, আমাদের প্রবলেম 18 কমপ্লিট। এবার আসবো আমরা 19 নম্বর প্রবলেমে। আচ্ছা, 19 নম্বর প্রবলেমে কি বলা হয়েছে দেখো, a person has টাকা 5000. okay fine, very good. A person has টাকা 500. He divides that amount between two person in such a way that the first person's share is 4 times than the second one. okay, দেখো তাহলে 1% has 500 টাকা, সে কি করেছে দুটো পার্সনের মধ্যে সে কি করেছে 1% 2% এর মধ্যে তার টাকাটা কি করেছে ডিভাইড করে দিয়েছে। ইন হোয়াট প্রসেস? ইন দ্যাট প্রসেস সাচ আ ওয়ে, কোন প্রসেসে দেখো কোন ওয়েতে দিয়েছে, in such a way that the first person's share is 4 times than the second one. I mean first person এর যে প্রাইস প্রাইস বলছি, ফার্স্ট পার্সনের যে শেয়ারটা ফার্স্ট পার্সন যত টাকা পাবে তাহলে সেকেন্ড পার্সন কত পাবে, in such a way that the first person's share is 4 times than the second one. তাহলে সেকেন্ড ওয়ান পাবে তার 4 টাইমস, সেকেন্ড ওয়ান কত পাবে 4 টাইমস পাবে, ফার্স্ট ওয়ান 1 টাইম পাবে। খেয়াল করো, ফার্স্ট ওয়ান পাবে 1 টাইম, সেকেন্ড ওয়ান পাবে 4 টাইমস, আই মিন সেকেন্ড পার্সন বেশি পাবে। আবারও বলছি, the first person's share is, ফার্স্ট পার্সনের শেয়ার হয় 4 টাইমস দ্য সেকেন্ড ওয়ান, মানে সেকেন্ড ওয়ানের যেই শেয়ারটা পাবে, সেকেন্ড ওয়ান যত টাকা পাবে সেই টাকাকে 4 দিয়ে যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে সেটা কার ইকুয়াল হবে, ফার্স্ট ওয়ানের ইকুয়াল হবে। ওকে, again if the first person gives টাকা 1500 to the second person, যদি এবার কি করে ফার্স্ট পার্সন সেকেন্ড পার্সনকে 1500 টাকা দিয়ে দেয়, both the amount become equal, তাহলে দুইটা অ্যামাউন্ট কি হবে ইকুয়াল হয়ে যাবে। এখানে তিনটা ইনফরমেশন, one person has 5000 টাকা, একটু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা তোমরা খেয়াল করো অথবা বইটা দেখো, বইটা দেখলে তোমাদের কনসেপ্টগুলো ক্লিয়ার হয়ে যাবে, কোন কোন ইনফরমেশন দেওয়া আছে। A person has 5000 টাকা, he wants to divide this amount of money between two person in such a way that third person, তাহলে কোন ওয়েতে উনি ডিভাইড করে দেবে, in such a way that the first person's share is 4 times than the second one. তাহলে ফার্স্ট পার্সনের যেই শেয়ারটা হবে, আই মিন ফার্স্ট পার্সন যত টাকা পাবে, যে অ্যামাউন্ট অফ মানিটা পাবে সেটা হবে সেকেন্ড পার্সন যে পাবে, সেকেন্ড পার্সন কতটুকু পাবে, ফার্স্ট পার্সন যা পাবে সেকেন্ড পার্সন পাবে 4 টাইমস, ফার্স্ট পার্সনের থেকে সেকেন্ড পার্সন 4 টাইমস পাবে। ওকে, তাহলে এটা দেখো আমরা কিভাবে সলভ করতে পারি, ম্যাথটা আমি মুছে দিচ্ছি। লেট ক্যালকুলেট করতে হবে, both the amount becomes equal, find the amount of each person. Let first person will get, first person's amount or first person will get by x টাকা অথবা টাকা x, second person will get টাকা y. ওকে, ইন ফার্স্ট কন্ডিশন, অথবা আমরা এটা লিখতে পারি। আচ্ছা এই ম্যাথটাতে একটু প্রবলেম আছে, আমি এটা বলবো শেষে। দেখো আমরা ফার্স্ট কন্ডিশনে কি বলতে পারি, আচ্ছা টোটাল একজনের কাছে টাকা ছিল আমাদের 5000। ওকে, এই টাকাটা দুজনকে শেয়ার করে দিয়েছে, দুজনকে ডিভাইড করে দিয়েছে। তো দুজনকে যদি ডিভাইড করে দেয় তাহলে একজন পাবে x এবং আরেকজন y,
তাহলে আমরা কিন্তু বলতে পারি যে এই x প্লাস y এই দুজন যে টাকাটা পাবে সেটা হবে আমাদের টোটাল মানি, সেটা হবে আমাদের কত 5000। ইকুয়েশন 1 ইন সেকেন্ড কন্ডিশন আমরা বলতে পারি ফার্স্ট পারসন যে অ্যামাউন্ট পাবে তার থেকে সেকেন্ড পারসন পাবে 4 টাইমস দেন দ্য সেকেন্ড ওয়ানে 4 টাইমস। তো ফার্স্ট পারসন পাবে x, সেকেন্ড পারসন পাবে এখানে দেখো ক্লিয়ার করে বলা আছে the first person share is first person share হয় 4 times the second one এর 4 times এর equal। তাহলে ফার্স্ট পারসন পাবে x, সেকেন্ড পারসন পাবে কি 4 times I mean 4y। এটা হবে আমাদের কি সেকেন্ড ইকুয়েশন। in third condition এখানে বলা হয়েছে দেখো if the first person gives টাকা 1500 to the second person, ফার্স্ট পারসন কি করবে সেকেন্ড পারসনকে 1500 টাকা দিয়ে দিবে। তাহলে ফার্স্ট পারসন কত পাবে x টাকা, এই x থেকে 1500 তাহলে বাদ দিতে হবে, কারণ ফার্স্ট পারসন 1500 টাকা দিয়ে দেবে, যদি দেয় তাহলে সাবট্রাকশন হবে ইকুয়াল টু, তাহলে সেকেন্ড পারসনের টাকাটা কত হবে, সেকেন্ড পারসন তো y টাকা পাবে, তাহলে সেকেন্ড পারসনের সাথে y প্লাস হবে আমাদের কত 1500 টাকা। ক্লিয়ার? ফার্স্ট পারসন কি করলো 1500 টাকা দিয়ে দিল, ফার্স্ট পারসন যদি 1500 এর মাইনাস 1500 আর সেকেন্ড পারসন তাহলে 1500 টাকা পাবে, তাহলে হবে প্লাস 1500। ওকে, এখান থেকে একটু সলভ করে নেওয়া যায় আমাদের বিষয়টা, সেটা হচ্ছে আর x এই y এর আগে মনে মনে প্লাস আছে তাহলে হবে মাইনাস x মাইনাস y ইকুয়াল টু, এখানে আছে 1500 এর প্লাস 1500, এই মাইনাস 1500 রাইট হ্যান্ড সাইডে চলে গেলে হবে প্লাস 1500। সো x minus will be 3000। এখানে আমি তোমাদের একটা কথা বলে রাখি, সেটা হচ্ছে যে সবসময় আমাদের ইংলিশ ভার্সনে যে কোশ্চেনগুলো হয় সেটা কিন্তু বাংলা মাধ্যমের কোশ্চেনটা আগে হয়, দেন হচ্ছে ইংলিশ ভার্সন সেটাকে ট্রান্সলেট করা হয়। বাংলা মাধ্যমের বইতে তোমার এই থার্ড কন্ডিশন যেটা যে কথাটা বলা হচ্ছে সে কথাটা কিন্তু নেই, থার্ড কন্ডিশনটা কিন্তু নেই, ওখানে কিন্তু বলা আছে এই পর্যন্তই, এই সেকেন্ড ওয়ান পর্যন্ত। এরপর বলা হয়েছে ফাইন্ড দ্য অ্যামাউন্ট অফ ইচ পারসন। ওকে, প্রত্যেকটা পার্সনের অ্যামাউন্ট ক্যালকুলেট করো। তাহলে এই এগেইন দিয়ে যে থার্ড যে কন্ডিশনটা দেওয়া আছে এই থার্ড কন্ডিশনটা বাংলা মাধ্যমের বইতে নেই, বাট আমাদের ইংলিশ ভার্সনের বইতে যেহেতু দিয়েছে তাই আমরা থার্ড কন্ডিশন দিয়েই ম্যাথটা করছি। তো আমার মনে হয় যদি বোর্ডে ম্যাথ আসে তাহলে কিন্তু শুধু ফার্স্ট এন্ড সেকেন্ড কন্ডিশনই থাকবে। কেননা এটা কিভাবে বোঝা যায় দেখো, আমরা এখানে তিনটা ইকুয়েশন পেয়েছি, এই যে x - y = 3000 এটাকে আমরা বলবো ইকুয়েশন 3। আসলে এখান থেকে x এবং y এর ভ্যালু ক্যালকুলেট করার জন্য তিনটে ইকুয়েশনের কোনো দরকার নেই, যে কোনো দুটো ইকুয়েশন হলেই হলো। আমরা এখান থেকে যে কোনো দুইটা 1 and 3 2 and 3 অথবা 1 and 2 যে কোনো দুইটা ইকুয়েশন ইউজ করে x এবং y এর ভ্যালুটা কি করতে পারবো, ক্যালকুলেট করতে পারবো। তাহলে দেখো এখানে যেহেতু আমাদের তিনটে কন্ডিশন দেওয়া আছে, আমরা সেকেন্ড এন্ড থার্ডটা নিয়ে একটু প্রবলেমটা সলভ করি। ওকে, তুমি 1 and 3 নিতে পারো, 2 and 3 নিতে পারো, এটা তোমার ইচ্ছা, কোনো প্রবলেম নেই। তাহলে এখানে আছে x = 4y, তাহলে এই x = যে 4y, পুটিং দ্য ভ্যালু অফ x = 4y ইন ইকুয়েশন 3 উই গেট, দেখো পুটিং দ্য ভ্যালু অফ x = 4y, I mean এই ভ্যালুটা ইনপুট করব, ইন ইকুয়েশন 3 উই গেট, ইন ইকুয়েশন 3 এটা হবে 3 কিন্তু, হ্যাঁ, in equation 3 we get, okay, x minus y and x equal to 4y, তাহলে x এর জায়গায় আমরা 4y লিখব, তাই তো? দেখো 4y minus y equal to 3000 or 4y minus 1y, it will be 3y equal to 3000 or y equal to 3000 by 3, therefore y equal to 1000, 3 1 যা 3 আর 3 0। তাহলে y এর ভ্যালু যদি আমরা জানি, y এর ভ্যালুটা আমরা কোথায় দেব, আবার 2 নং ইকুয়েশনে কি লিখব এখানে বলো তো, আমি এখানে করে দিচ্ছি, putting the value of y in equation 3 we get
in equation 3 we get y equal to 1000 তাহলে x minus y I mean x minus 1000 x minus 1000 equal to 3000 or x equal to 3000 plus 1000, therefore x equal to 4000. So first person will get 4000 টাকা. Okay, so আমরা এখানে অ্যানসারটা কি লিখতে পারি? So জায়গা অল্প তো, therefore first person will get টাকা 4000, second person will get টাকা 1000. ফার্স্ট পারসন বেশি পেল, তাই তো? কজ এখানে বলা ছিল যে ফার্স্ট পারসন শেয়ার ইজ 4 টাইমস দ্য সেকেন্ড ওয়ান, 4 টাইমস দ্য সেকেন্ড ওয়ান মানে সেকেন্ড ওয়ান পাবে 4 টাইমস, ফার্স্ট ওয়ান পাবে 1 টাইম, 4 টাইমস দ্য সেকেন্ড ওয়ান. ওকে, আরেকবার বলছি, দেখো এই ইকুয়েশনটাতে আমি ওখানে প্রথমে যেটা বলেছিলাম সেখানে একটু বুঝতে তোমার প্রবলেম হতে পারে বা হয়তো বা আমার বুঝতে ভুল হতে পারে. ফার্স্ট পারসন শেয়ার ইজ 4 টাইমস দ্য সেকেন্ড ওয়ান, ফার্স্ট পারসনের শেয়ারটা হবে সেকেন্ড ওয়ানের 4 টাইমসের ইকুয়াল. ওকে, আই মিন সেকেন্ড ওয়ান যেই অ্যামাউন্ট পাবে তাকে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ফার্স্ট ওয়ানের ইকুয়াল হবে. দেখো ফার্স্ট পারসনস শেয়ার ইজ 4 টাইমস দ্য সেকেন্ড ওয়ান, 4 টাইমস দ্যান দ্য সেকেন্ড ওয়ান. আই মিন সেকেন্ড টাইমসের সেকেন্ড পারসন যে অ্যামাউন্টটা পাবে একে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ফার্স্ট ওয়ানের ইকুয়াল হবে. তার মানে ওকে 4 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করলে ফার্স্ট ওয়ানের ইকুয়াল হবে, আই মিন ফার্স্ট ওয়ানে কি হবে, বেশি টাকা পাবে. তো এই হচ্ছে আমাদের 19 নাম্বার ম্যাথসের সলিউশন. আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছো. আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে 19 এর পরে 20 এবং 20 নাম্বারে মনে হয় 6টা ম্যাথ আছে এবং 20 নাম্বারের পরে ক্রিয়েটিভ ম্যাথস আছে আরো 3টা. তো আমি যে বাকি ম্যাথসগুলো করব আমার আসলে এই ঈদের ছুটির মধ্যে সবগুলো ম্যাথস করে দেওয়ার কথা ছিল তোমাদের কাছে. তো গ্রাফ পেপার আসলে অ্যারেঞ্জ করতে পারিনি, গ্রাফ পেপার না থাকার কারণে আসলে ম্যাথটা করা পসিবল হয়নি. তো ইনশাআল্লাহ ঈদ তো পার হয়ে গেল, এখন আমি চেষ্টা করবো এরপরে গ্রাফ পেপারগুলো কালেক্ট করে তোমাদের সবগুলো ম্যাথস একটু কি করা সলিউশন করে দেওয়া. তো ঠিক আছে, ভালো থাকবে এবং পরবর্তী ভিডিও ইনশাআল্লাহ অল্প কিছুদিনের মধ্যেই পাবে. আমি চেষ্টা করবো দ্রুত গতিতে কিছু ভিডিও তৈরি করার জন্য. ততক্ষণ ভালো থাকবে. আল্লাহ হাফেজ.